killed him. 2013년 6월 스코틀랜드 코스터핀 언덕에 묻혀 있다가 발견된 뼈에도 희생자의 삶의 단서가 남아 있었습니다. 162cm의 키에 50, 60대로 추정되는 백인 여성이었죠. 경찰은 즉시 실종 전단을 배포했지만 어떤 연락도 없었습니다. 이제 남은 방법은 한 가지, 얼굴을 복원하는 것이었습니다. 얼굴 복원은 법의 인류학에서 가장 주목받는 분야입니다. 뼈에서 생존 모습을 찾아내는 얼굴 복원은 해부학의 바탕을 둔 의학 지식과 미술과 첨단 기술이 어우러진 복합 분야입니다. 머리뼈는 지문처럼 저마다 유일한 모양을 하고 있습니다. 사람마다 얼굴이 다른 것처럼 머리뼈도 각각 독특한 특징이 있죠. 머리뼈는 하나의 뼈라고 생각하기 쉽지만 실제로는 22개의 뼈들로 복잡하게 이루어져 있습니다. 각각의 뼈와 근육을 이해하면 살아있을 때의 얼굴을 복원할 수 있습니다. 얼굴 복원은 수사 과정 중 가장 마지막 단계에 속합니다. But when an investigation has no leads, it has no direction because DNA, fingerprints, dental records and X-rays have shown no match to anyone on any databases. They're kind of left with nowhere to go. So this could help generate a direction, an investigative lead to follow. 얼굴을 복원하는 과정은 머리뼈를 컴퓨터 단층 촬영을 한 후 근육과 살을 만들고 눈, 코, 입, 머리카락 같은 형태소를 붙입니다. So these represent the average soft tissue depth of the face from the closest population that was available in the research. The eyes are something that people focus on when they look at faces, so they're really important to get them correct. And we can tell from the depth of the orbit whether someone's got protrusive eyes or deep set eyes, and that changes the shape. We can tell from the attachment points of the ligaments whether the eyes are upturned or downturned. 뼈의 모양에 따라서 근육이 달라집니다. So you can see this line, this temporal line across the bone there, so you know where the muscle would go up to. And again, each of these, they're brought in as a model and then distorted to fit. 코 주변 뼈의 위치와 구조를 분석해 코의 모양과 콧구멍의 넓이를 예상할 수 있습니다. You can tell a lot from frontal view about the nose. You can see how this side of the aperture is lower than this side, so this nostril will be lower than this. You can tell the width by the width of the aperture. So DNA 분석을 통해 얻은 정보로 피부톤과 머리카락 등 특징적인 부분들을 조절하면 비로소 얼굴이 완성됩니다. It's a bit like meeting somebody because you've not really had any control over what they look like up until that end point. So, you know, sometimes it's kind of a surprise that they look a certain way when you finish. And I've never felt that from any other form of artistry or portraiture, that you don't know how it's going to look until it's finished. Like, you don't know who that's going to look like until it's finished. 미제 사건으로 남을 뻔한 코스터핀 언덕 살인 사건도 결국 얼굴 복원으로 진실이 드러났습니다. 뼈의 주인은 26세 아일랜드 여성이었습니다. 아들이 사는 스코틀랜드를 방문했다가 변을 당한 것이었습니다. 억울하게 죽은 그녀의 존재를 되찾고 살인범에게 대가를 치르게 한 것은 뼈였습니다. 복원 사진을 알아본 제보자의 증언이
사건을 해결했습니다. And bones survive. That's also the most important thing. Your bones and your teeth, when all of your hair has gone and your skin has gone and your soft tissue has gone, it stays behind. And it stays behind for a very, very long time. It's a permanent record of your life. And it doesn't disappear in a week or a month or a year or even 100 years. Those remains are there for us. 뼈는 우리의 시작이자 끝입니다. 그래서 뼈를 이해하는 것은 한 인간을 이해하는 것과 같죠. 브런치를 즐기려는 사람들로 스코틀랜드 거리에 활기가 넘치기 시작할 무렵 지구 반대편 미국은 아직 밤입니다. 미국 동남부에 위치한 테네시주는 컨트리 음악의 본고장입니다. 거리는 매일 새벽 3시까지 사람과 음악으로 넘쳐나죠. 1년 365일 화려한 밤이 지속되는 이곳. 그러나 밤이 공포였던 때도 있었습니다. 근처에 시체와 사람 뼈를 모으는 농장이 있다는 괴담이 떠돌기도 했습니다. 괴담은 실제로 존재했습니다. 사방이 철조망과 높은 나무 울타리로 둘러싸인 채 안에서는 시체들이 썩어가고 있었습니다. 사람들이 시체 농장이라고 부르는 이곳은 테네시대 버비 인류학센터 연구소입니다. CSI 같은 드라마의 토대가 된 이 연구소 곳곳에서는 시체가 썩어가고 있습니다. We'll do the total body score. You have the paperwork there. So we'll just start at the skull, and you want to lead us through. Okay. Chest, it's all completely disarticulated. Do you have some insect activity around the Right, skull so let's go ahead and score that. It looks like there is definitely some adipocere, and you mentioned some insect activity. I think we can write that. 이곳에 놓여 있는 for the 100여 구의 chest 시신은 score. 시체가 Okay. 백골화되는 과정을 연구하기 위한 것입니다. So this donor has been out here for almost a year, I believe. And you can see how much scatter that we have, mainly because of the animals, but also because of the... 햇볕 아래에서, 그늘에서, 숲에서 시체가 썩어 뼈만 남는 과정은 환경에 따라 다릅니다. 여기서 모인 데이터로 각기 다른 곳에서 발견된 시체의 사망 시기를 정확히 추정할 수 있습니다. So what you'll see here and here, and also with the other leg as well, although it's a bit scattered, is we have a prosthetic device, which is a knee replacement. So this is the femur, the thigh bone. This is the shin bone, the tibia down here. And those are the two bones that make up your knee. And so this person likely had a lot of arthritis. The great thing about prosthetics is that if they're made in the US at least, they have to have serial numbers on them. So I can call the manufacturer and give them the lot number and serial number. They can tell me what hospital that they sold these parts to, and then the hospital can tell me what patient they were implanted into. And so in forensic cases, that can give us an identification in maybe just half an hour. 뼈에 남은 흔적들, 성형수술 흔적이나 엑스레이, 치과 기록 등은 대형 재난이 발생했을 때 신원 확인에 유용하게 사용됩니다. Okay. FBI를 비롯해 범죄 수사기관의 경찰과 수사관들이 Okay. 시체와 뼈를 이해하기 위해 Be recovered. 시체 농장이라 불리는 이곳으로 옵니다. 땅속이 아닌 컨테이너 안, 자동차 트렁크 안에서 썩어가는 시체들은 단순한 호기심이 아닌 법이 인류학의 발전을 위해 쓰여집니다. 전 세계에서 시체가 연구 목적으로 썩어가는 몇 안 되는 공간. 매년 이곳으로 들어오는 100여 구의 시체들은 자발적으로 기증된 시신들입니다.
뼈에 붙어있는 살점을 최대한 제거한 후 뼈만 줄여서 뜨거운 물에 끓이면 깨끗하게 뼈만 남습니다. Well, we have to be very careful that we don't damage the bone while making. If we're using some of these sharper instruments, making sure there's no scratches on the bones, or just and then overall just making sure we get every soft tissue that's on there, we get it off, and every piece of dirt that's on there, we get that off as well. 한때는 살아 숨쉬는 인간이었던 뼈들. 그 마지막 흔적까지 씻어낸 뼈들은 별도의 공간에 보관됩니다. 도서관의 자료 보관실처럼 생긴 이 공간은 뼈를 보관하는 뼈 컬렉션입니다. 층층이 쌓인 상자마다 한 사람의 뼈가 들어 있습니다. 사망 당시의 나이는 물론 성별과 인종 그리고 병력까지 신원을 알 수 있는 뼈들입니다. 이런 신상 정보와 함께 각각의 뼈의 특징이나 길이를 측정해서 데이터베이스로 보관하고 있습니다. 이렇게 모인 수천 명의 데이터베이스는 신원 미상의 뼈가 발견됐을 때 진실을 밝히는 것은 물론 시대나 사회를 이해하는 데에도 도움이 됩니다. The other things that we can learn are not necessarily methods per se, but a better understanding of what life in America is like nowadays and how that affects your skeleton. We look at how people's life history gets translated into their bones, and not only what it can tell us, but what it can tell us about contemporary culture. 개인뿐만 아니라 사회에 대한 이야기를 들려주는 뼈. 때로 그것은 우리 자신의 이야기이기도 합니다. 충청남도 아산의 한 야산에서 뼈무덤이 발견됐습니다. 여기에 묻힌 이들은 누구이며 무슨 일이 있었던 것일까요? 흙 속에 뒤엉켜 있는 뼈들은 여기에 묻힐 당시의 상황을 생생하게 증언합니다. 51년도 1월 일사후퇴 때 그때 이제 부역자 그 가족들을 다 이 주변 지역 데려와서 처형했다고 그러니까 그게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 부역자는 주로 이제 남자, 여자에게 성이 어느 정도 성인들로 되어 있는데 이건 뭐 2살서부터 7, 8살까지. 자, 발굴! 그다음에 여자가 또 상당수가 나오니까 거의. 그러니까 7, 80%가 여자로 나오는 것 같아요. 발굴! 그걸로 보면 가족들이 처형당한 것 같아요. 20, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 2배다구나, 2배다. 한국 전쟁 당시 금광이었던 이곳에서 하루 만에 7, 80여 구의 뼈가 발굴됐습니다. 뒤엉키고 조각난 채 발견된 뼈들은 300여 명을 산속으로 끌고 와 총살 안으로 묻었다는 목격자들의 증언을 뒷받침합니다. 전 가족이 다 죽었기 때문에 여기도 아시다시피 유족이 몇 번 안 돼요. 지금 연락 오는 사람들이. 그래서 남은 곳도 몇 곳 안 되지만은 한국 전쟁 당시 영문도 모른 채 학살당한 민간인 희생자는 100만 명에 달하지만 공식적인 국가 기록은 없습니다. 백골화된 뼈만이 진실을 말해줄 유일한 증거이자 기록입니다. 아버지가 여집에서 돌아가실 때는 얘기를 듣고 금광이 되는 얘기를 듣고 오게 됐죠. 발굴해서. 9.4일생으로 살아남아 숨죽이며 살아온 유족들은 기억에 없는 가족의 뼈라도 찾기 위해 매일 이곳을 찾습니다.
위에가 막 이렇게 엉켰는데 그걸 1차 끝나고 집에 가니까 우리 집사람이 멸치볶음을 먹고 줘요. 딱 멸치볶음을 내놨는데 딱 여기 있는 생각나서 먹질 못했습니다. 그렇게 엉켜서. 이런 얘기 잘하는데 한번 딱 그렇게 감정이 없었어요. 얘기가 잘한대요. 그러니까 그냥 가슴에 묻을 수도 없고 그렇다가 터놓고 어디다 할 수도 없는 이런 거는 희생자의 수를 추정하기 위해 뼈들은 부위별로 분류됩니다. 이 뼈들은 개인의 과거뿐만 아니라 우리가 잊었던 과거를 증언하고 복원합니다. 우리가 해야 할 거는 이제 가장 큰 게 한국 전쟁기가 있었죠. 이제 불과 60, 70년 전에 한국 전쟁기에 발생했던 여러 희생 사건들과 그다음에 국군 전사자들 그런 가깝게는 그런 분들에 대한 조사를 통해서 당시를 이제 규명해야 되고 또 그분들이 갖고 있는 어떤 원한형 같은 게 이제 이렇게 어느 정도 해소가 돼야 되죠. 가족들도 마찬가지고. 뼈가 되돌리는 시간. 한국 전쟁 당시 이곳에서는 국군과 미군, 중공군 사이에 격전이 펼쳐졌습니다. 그로부터 60년이 지난 지금, 당시 전투 기록과 참전 군인의 증언을 바탕으로 발굴 작업이 이루어지고 있습니다. 150개가 넘는 참호를 파내야 겨우 유해 한 구를 찾을 수 있습니다. 여기 지역 자체가 아무래도 이제 경사가 심하고 저희 아군이 방어 진주를 주둔했던 곳이기 때문에 적과의 그 포격전이 많이 일고 있었습니다. 그래서 보면 대부분 다 조각조각 유해가 많이 나왔고 한국 전쟁 당시 사망한 국군은 14만 명. 현재까지 발굴된 1만여 명의 유해 중 신원이 확인된 경우는 127구에 불과합니다. 미국 같은 경우에는 참전 전에 모든 정보들을 다 수집을 합니다. 예를 들면 그분의 키라든지 몸무게, 치아 기록 또는 수술에 대한 그런 흔적을 통해서도 신원 확인을 할 수 있고 그런 단서들이 굉장히 많다는 데 비해서 한국 전쟁 전사자들은 그런 정보 자체가 없고 또 그런 정보 자체를 이제 저희들이 계속 수집을 해가면서 이런 걸 비교를 해야 되기 때문에 신원 확인이 어려운 가장 큰 요인이 지금 되고 있습니다. 전사자들의 뼈를 조사한 결과 평균 나이가 20세 전후로 밝혀졌습니다. 보국 영님께다요. 교넷! 바로! 흙 속에 세상과 단절된 채 묻혀있던 뼈는 전쟁이 멈추고 자연스럽게 잊고 있던 기억을, 과거를 다시 꺼냅니다. 일본 도쿄. 1910년경부터 달리기 시작한 노면 전차는 오랜 역사를 안고 현재에 이르고 있습니다. 일제강점기 강제징용자들의 위패를 모신 한 사찰. 그 일제 시기에 간제로 끌려온 사람들이 세상을 떠나시고 죽어가지고 그냥 아무도 찾아오지도 않고 고향도 연락도 안 되고 쓰레기와 같이 있었던 곳을 우리 그 병사에 이 50년 동안 하나하나 그 요구를 반드시 우리 고국의 어머니 품에 우리 고향 땅에 묻히고 싶다. 그래서 여기에 다 모여온 유골입니다. 조사를 다
해주고 우리가 같이 20년 걸렸습니다. 20년 해가지고 이렇게 하나로 우리 묶였습니다. 예. 이거 부산입니다. 부산. 이것도 이거 다 부산입니다. 부산. 예. 진양군도 있고 함안군도 있고 찬영군도 있고. 예. 이름조차 기록되지 못한 300여 명. 갈 곳 없는 뼈들이 따로 한 곳에 모셔져 있습니다. 강광삼씨, 신영자씨, 박용감씨, 그 다 이름 있습니다. 그 이종원씨, 김정자씨, 놈들이 한 사람 한 사람들 해방 후에 죽은 사람들이 많기 때문에 살아남은 사람들이기 때문에 그 사람들이 자기가 걸어온 이야기할 사람도 없고 혼자 살았기 때문에 찾지도 못합니다. 아무도 기억하지 못하는 이름과 뼈는 잘못된 역사를 숨기는 것이 아니라 바로잡을 때 비로소 앞으로 나아갈 수 있다는 것을 말해주는 듯합니다. 죽음이 아니라 삶을 봅니다. 말없이 아무도 모른 채 끝나버린 삶입니다. 어딘가에 묻혀있을 뼈들. 뼈를 찾는 일은 개인의 삶을 넘어 역사를 보는 것이기도 합니다. 뼈의 이야기에 귀를 기울여야 하는 이유입니다. 일제 강제징용 당시 희생자들은 이제 국가 간의 어떤 식민 상태였고 전쟁 중에 발생하는 희생자들에 대해서도 계속 유해 발굴을 하고 있지 않습니까? 근데 5.18 사건은 민주화운동이라는 큰 이제 그 틀도 있고 평화시에 일어난 그런 일들이었기 때문에 더더욱 국민과 정부 간의 이제 갈등 문제가 지금도 내재되어 있죠. 어쨌든 우리 국민이 사망을 했고 아직 생사도 밝혀지지 않은, 실은 엄밀하게 법률적으로 이야기하면은 행방불명일 뿐이죠. 예. 이제 그분들의 어떤 유해를 찾아야 역사가 정리가 되어가는 거 아닌가. 우리 그 민족사적 인류의 가치 있잖아요. 보편적 가치. 인권이라고 하는 측면에서 중요한 의미가 있죠. 그래서 이렇게 뼈를 통해서 우리는 과거에 일어났던 그 역사적인 사실을, 진실을, 수면 위로 끌어올려가지고 저희가 현재 알게 되죠. 그래서 다시는 이러한 일을 우리 역사에서 반복하지 않는다는 미래에 그런 걸로 이제 사용할 수가 있죠. 뼈는 한 생명이고 삶입니다. 물론 그 삶은 저마다 다릅니다. 누군가는 낯선 사막에서 쓸쓸히 발견되거나 누군가는 아무도 찾지 않는 흙에 묻힌 채 사라집니다. 하지만 누군가는 수십 년을 기다려 가족의 품으로 돌아가기도 합니다. 문득 함께 살아온 이들을 생각합니다. 삶의 여정을 돌아봅니다. 언젠가 남겨질 이 순간을 기억합니다. 그렇게 삶은 계속됩니다.